Okay, all of you once again mark your attendance. Please, only 23 students are here. Once again mark your attendance. Okay, in the previous class we learned about living and surviving. Animals living and surviving. Okay. Today can you hear? Terrestrial animals. Animals like horses, lions, and camels live on land. They are called terrestrial animals. Such animals have legs to move and lungs to breathe. They have well-developed sense organs and a nervous system in order to sense the changes in their surroundings. Animals like snakes do not have legs. They have plates or scales that help them crawl. Animals like polar bears and Arctic foxes live in cold regions. They have fur on their bodies to keep them warm. They have fat under the skin to be used as food in winter. Some animals like lizards and frogs sleep for several months to protect themselves from the cold. This then in swimming, figure 4-7. A moist skin helps them to breathe in water. However, they also have lungs which help them to breathe on land. Aerial animals. Animals that fly are called aerial animals. These animals have wings to fly. Figure 4-8. Most birds and insects can fly. Bats are the only mammals that can fly. Animals which fly have a light body because of light bones and feathers. The body of flying animals is boat-shaped so that it can easily cut through the air. Arboreal animals. Some animals spend most of their time on trees. They are called arboreal animals. Monkeys, tree lizards, flying squirrels, and opossums are some arboreal animals. They have claws and broad hip girdles to support their body while climbing. A monkey's long and curly tail helps it to swing from a branch. Figure 4-9. Adaptations for food. Animals eat plants or other animals. They can be classified into 4 groups according to the type of food they eat. Herbivores. Plant-eating animals are called herbivores. Cows, goats, and giraffes eat plants. They have sharp biting and strong grinding teeth. They have long and strong legs to travel long distances in search of food. Carnivores. Flesh-eating animals are called carnivores. Lions, tigers, and dogs eat adaptations for food. Animals eat different kinds of food. Some animals such as cows, buffaloes, zebras, and goats eat plants. These are called herbivores. They have sharp front teeth for biting and cutting and strong back teeth for grinding leaves and grass. Many herbivorous animals have special features that help them to gather their food. Elephants have long trunks to pull out grass and leaves. Giraffes have a long neck to reach for leaves from tall trees. Butterflies have a tube-like mouth to suck nectar from flowers. Animals such as lions, tigers, wolves, and crocodiles eat other animals. They are called carnivores. They have sharp and pointed teeth for catching their prey and tearing at its flesh. Carnivorous birds such as eagles and kites have sharp claws and strong hooked beaks to tear at the flesh of their prey. Many snakes are poisonous and their bite can kill a prey. They can open their mouth wide to swallow their food whole. Female mosquitoes have a tube-like mouth to suck the blood of their prey. Human beings, bears, and squirrels
can eat both plants and other animals. They are called omnivores. They have sharp and strong teeth. Omnivorous birds such as crows and robins have sharp beaks. Click the odd one out. സംതിങ് പ്രോബ്ലം അത് വരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ. Okay, living things, adaptation to the environment, adaptation for food and adaptation for protection. First one is adaptation to the environment. Kando, terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, aerials, okay, then aerobial. Okay, then adaptations for food, herbivorous, carnivorous, omnivorous, and parasites. Then adaptations for protection, fast movement, big size, camouflage. Okay, we can discuss it all about later. Look here. Then in swimming, figure 4-7. A moist skin helps them to breathe in water. However, they also have lungs which help them to breathe on land. Aerial animals. Animals that fly are called aerial animals. These animals have wings to fly. Figure 4-8. Most birds and insects can fly. Bats are the only mammals that can fly. Animals which fly have a light body because of light bones and feathers. The body of flying animals is boat-shaped so that it can easily cut through the air. Arboreal animals. Some animals spend most of their time on trees. They are called arboreal animals. Monkeys, tree lizards, flying squirrels, and opossums are some arboreal animals. They have claws and broad hip girdles to support their body while climbing. A monkey's long and curly tail helps it to swing from a branch. Figure 4-9. Adaptations for food. Animals eat plants or other animals. They can be classified into 4 groups according to the type of food they eat. Herbivores. Plant-eating animals are called herbivores. Cows, goats, and giraffes eat plants. They have sharp biting and strong grinding teeth. They have long and strong legs to travel long distances in search of food. Carnivores. Flesh-eating animals are called carnivores. Lions, tigers, and dogs eat. Okay, that is enough. Then take page number 152 in my book. Okay, then today we are going to discuss about the aquatic animals. We are already learned about it. Okay, aquatic means aquatic. What is meant by aquatic plants? Aquatic plants. Aquatic plants. Johanna, can you say what is meant by aquatic? Johanna, can you say what is meant by aquatic? Can you hear me? Then unmute and say. Unmute. Johanna Biju. Can you hear me? Show me your thumb. ഞാൻ unmute ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ തരുന്നുണ്ട്. Okay, she can't. Okay, Rilu. Unmute. Unmute ചെയ്ത മോളെ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? എന്താണ്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മോളെ. മിസ് ഓപ്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോക്കിക്കേ. ഓക്കെ, നിഹാര. നിഹാര പോയോ? മുഹമ്മദ് കേസ്. Okay, then
Animals that live in water are called aquatic animals. We already studied about terrestrial aquatic plants. Here we are going to study about animals which live on land and in water. Okay, we already studied about plants which live on land and live in water. Just like that, today we are going to learn about animals which live in water and on land. Okay, ready? Animals that live in water are called aquatic animals. Fish, snails, turtles, and crabs are some aquatic animals. Such animals have fins or limbs suited for swimming in water. The webbed feet of a duck and a paddle-like limbs of a turtle help them to push by water while swimming. Fish and crabs have gills that help them to breathe in water. Ready? ജോയൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ? ജോയൽ എന്തോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. സിദ്ധാർത്ഥ് കൃഷ്ണ, സിദ്ധാന്ത്, ലിസൺ ഹിയർ. കേസ്, turn on your video. Anjo. Okay, animals that live in water are called aquatic animal. Can you say some example for aquatic animal? Aquatic animal, വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു പറ്റുമോ? നിഹാര അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. Okay, unmute. Example for aquatic animal. Nihara, video off ayo. Fish. A good fish. Fish. ക്യാമറയുടെ നേരെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കും, സൈഡിലോട്ടല്ല ഇരിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഒച്ചുകള്, സ്നെയിൽസ്, ടട്ടൈൽസ്, ആമ പോലത്തെ ക്രാബ്സ്, ഞണ്ടുകള് ആർ സം അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ്. വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫിഷ്, സ്നെയില്, ടട്ടൈലൊക്കെ. ഓക്കെ, such animals have fins or limbs suited for swimming in water. വെള്ളത്തിൽ നീന്താൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഫിൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലിംസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓൾറെഡി, അമ്മ മീൻ വീട്ടിൽ മീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ മീനിനെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അതിന് പെൽവിക് വിങ്, പെട്രോൾ വിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ വിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് വെള്ളത്തിൽ നീന്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഓരോ വിങ്സിന് ബാലൻസ്, ബോഡിയുടെ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ അവരുടെ ശരീരത്ത് വാട്ടറിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, such animals have fins or limbs to suited for swimming in water. The webbed feet of a duck. Duck means താറാവ്. താറാവിന്റെ കാല് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താ പ്രത്യേകത? What is the special feature of നമ്മുടെ duck's legs? ജോയലിന് പറയാൻ റെഡിയാ. ജോയല്ലേ പറഞ്ഞേ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. അതിങ്ങനെ കോർത്ത പോലെ നിൽക്കുന്നത്. താറാവിന്റെ കാല് കൂർത്ത പോലെയാണോ നിൽക്കുന്നേ? നീ താറാവ് കോഴീനായിരിക്കും. താറാവിന്റെ കാലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നതാ? അലൻ തോമസ് റെഡിയാ. അലൻ തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത മോനെ. അതിന്റെ കാലുകളുടെ ഇടയിലേക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിങ് പോലെ എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. ചർമ്മമുണ്ടല്ലേ, മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലേ. അതായത് നമ്മള് വെള്ളത്തിലൂടെ തുഴഞ്ഞു പോകാൻ അല്ലെ, വെള്ളം പുറകോട്ട് പോകണ്ടേ, അവര് കാല് പുറകോട്ട് പോകുമ്പം ഈ നമ്മൾ ബോട്ടിലൊക്കെ പോകുന്നവർ കാണുന്നില്ലേ, പങ്കായം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിടുന്നേ, അതിന്റെ അടിയിൽ നല്ല കുറച്ച് പരന്നതല്ലേ, അതായത് വെള്ളത്തിനെ പുറകോട്ട് തള്ളാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ. ജൂലിയറ്റ് ജോസിന്റെ കുറെ ബുക്സുകൾ മാത്രം മിസ്സിലൂടെ കാണുന്നേ, ജൂലിയറ്റ് ജോസിനെ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നീന്താൻ താറാവിന് അതിൻ്റെതായ ബോഡി അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് ആണ്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ കോഴീനെ പോലല്ല. കോഴീനെ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടാ ചത്തുപോകും അല്ലേ, കുറച്ചുനേരം നീന്തുന്നു, താണു പോവോ മിസ്സിന് അറിയത്തില്ല ശരിക്ക്. കോഴി വെള്ളത്തിൽ വീണിട്ട് മിസ് അങ്ങനെ കണ്ടില്ല, കുറച്ചുനേരമൊക്കെ പൊങ്ങി നിൽക്കും തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ പിന്നെ താറാവ് കുറെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വെള്ളത്തിൽ നീന്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവരങ്ങനെ കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ബോഡി ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ലീവ് ഇൻ വാട്ടർ. ഓക്കെ, the webbed feet of a duck and paddle like limbs of turtle. ടർട്ടലിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ മിസ്സിന്റെ വീടുണ്ട്, ചെറിയൊരു ആമക്കുഞ്ഞുണ്ട് വളർത്തുന്നത് കേട്ടോ. ആമക്കുഞ്ഞുണ്ട് ചെറിയ, അത് കുഞ്ഞു, അതിന്റെ കാലം കഴിയുന്നു, അത്രയ്ക്കൊന്നും വലുതൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അത് ഈ പെറ്റ് ആനിമലിനെ നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിലെ മീനിന്റെ കൂടെ ഇടുന്നതാ. അതിന് ഇതുപോലെ പാഡിലേക്ക് പിന്നെ ജസ്റ്റ് പാഡിലേക്ക് ഫീൽഡ്, അതിന്റെ കുറച്ച് പരന്ന കാലുകളാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയിലൂടെ അതിനെ ഇടുമ്പോൾ അത് നടക്കുന്നത് വളരെ വിഷമിച്ചിട്ടാണ്. കാരണം അതിന് ഈ നമ്മുടെ ലാൻഡിൽ അത് ടോട്ടോയ്സിന്, ടർട്ടൈൽസിന് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ അവർ ലാൻഡിൽ വന്ന് ജീവിക്കും, ലാൻഡിൽ നിന്ന് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് അവർ ഒരുപാട് ദൂരം ഒന്നും സഞ്ചരിക്കത്തില്ല, കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
ഓക്കെ, അപ്പൊ അവർക്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഫോർ ലൈവ് ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് പാഡിൽ ലൈക്ക് ലിംസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫിഷ് ആൻഡ് ക്രാബ്സ് ഹാവ് ഗിൽസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ് ദം ടു ബ്രീത്ത് അല്ലെ, ഫിഷിനൊക്കെ ഗിൽസ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലങ്സും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, ലങ്സിനുള്ളിൽ വെള്ളം കയറിപ്പോയി ചത്തുപോലെ അമ്മ. നമ്മൾ മുങ്ങി മരിക്കും, ആനിമൽസ് മുങ്ങി മരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലങ്സിനുള്ളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടല്ലേ, ശ്വാസം മുട്ടിയല്ലേ മരിച്ചു പോന്നേ. പക്ഷെ ഗിൽസ് നമ്മുടെ ഫിഷിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അവർക്ക് ഗിൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി അബൌട്ട്. ഓക്കെ അല്ലെ, ഗിൽസ് ഉണ്ട്. ആ ഗിൽസിലൂടെ വെള്ളം കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ദേ വിൽ അബ്സോർബ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം വാട്ടർ when the water flows through the gills. ഗിൽസിലൂടെ പിന്നെ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഫിഷ് ഉണ്ടല്ലോ വാ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണാറുണ്ടോ? അതോ പിന്നെ മൊബൈല് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ TV കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളത് കാർട്ടൂണും അതും ഇതൊക്കെയാണ് കാണുന്നേ. മിസ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഏതായാലും ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ്, കുറച്ച് സമയമൊക്കെ നിങ്ങൾ TV കാണും. ആ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ചാനലും അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ജോഗ്രഫി ചാനൽ ഉണ്ട്, ആനുവൽ പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയ ചാനൽസ് ഒക്കെ കാണുക. നിങ്ങളുടെ സയൻസിന് വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് തരും. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും മിസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്, എന്നാലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മിസ് പറയാണ്. ജൂലിയറ്റ്, ടേൺ ഓൺ യുവർ വീഡിയോ. നിത, മുഹമ്മദ് കേസ്, അസൽ, എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ. എന്താ പറ്റിയത്? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ജൂലിയറ്റ് ഇതുവരെ വന്നില്ല. ഓക്കെ ദെൻ ഓക്കെ amphibians. What is meant by amphibian? Edwin Thomas, listen here. Amphibians. എന്താണ് amphibians പറഞ്ഞാൽ? ഹസന ഷെറിൻ ലിസൺ ഹിയർ. മുഴുവൻ മിസ്സിനെ മോളെ കാണത്തില്ല, കുറച്ച് സൈഡ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ജൂലിയറ്റ് നിതയും പിന്നെയും പോയി. അജ്സൽ, സിറ്റ് പ്രോപ്പർലി. ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം ഇങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, amphibians that can live both on land and in water are called amphibians. What is that? Animals that can live both on land and in water are called amphibians. വെള്ളത്തിലും കരയിലും ഒരുപോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികളാണ് amphibians. Example, frog, toads, salamanders and newts. They have limbs that help them in swimming. കണ്ടോ, അതാണ് പ്രത്യേകത. വെള്ളത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ വലിയ ഈ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരൊക്കെ സ്വിമ്മേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറും കൊണ്ടാ പോകുന്നല്ലേ, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറും കൊണ്ട് പിന്നെ അടിയിലേക്ക് നീന്തി പോകുന്ന ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാ? We cannot absorb oxygen from water. That means we cannot breathe in water. വെള്ളത്തിനുള്ളിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. We have no adaptation for that. അതിനുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ നമുക്കില്ല. നമുക്ക് ലാൻഡിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് ലങ്സിനെ കൊണ്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ മിടുക്കന്മാര് നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ നിസ്സാരരെന്ന് കരുതുന്ന നമ്മളുടെ ഇവരെ നോക്കിക്കേ. ഫ്രോഗ്, ടോഡ്സ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ടാഡ്പോളിന്റെ ഫ്രോഗ് പഠിച്ചില്ലേ? ടാഡ്പോളിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ലേ? ഫ്രോഗിന്റെ ഇത് വേറൊരു അവസ്ഥയിലുള്ളതാണ്. സലമാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പല്ലി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട. ഈ നൂട്ട്സും അതുമല്ല പല്ലി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളാണ്. പല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓന്ത് പോലത്തെ. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണുന്ന പല്ലി അല്ല കേട്ടോ, അതിനെ വെള്ളത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചത്തുപോകും. എനിക്കറിയില്ല, മിസ് കണ്ടിട്ടില്ല. വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ അത് നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്ന മിസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കടലിലുള്ള ജീവികളാണ്. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാട്ടറിലും ലാൻഡിലും ഒരേപോലെ ജീവിക്കാം. They are amphibians. They have their own special adaptations for live both on land and water. They have limbs that help them swim. ഉണ്ടോ? സ്വിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി they have what? They have limbs. They have limbs to ഷഹ്മാവി listen here. ഒരു ഷഹ്മ കെ കാണാറില്ലല്ലോ. ഒരു ഷഹ്മ കെ ഇന്നുണ്ടോ? ഒരു ഷഹ്മാക്കെ ഇല്ല. ഷഹ്മ വി പിന്നെയും പ്രസന്റ് ആവാറുണ്ട്. ഹസന ഷെറിൻ എന്തായി തല ആരാ കൂടെ വരുന്നേ? ബ്രദറാണോ? ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാൻ പറ മോനെ. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. കുട്ടിയല്ലേ അല്ലേ? സോ ദേ ഹാവ് ലിംസ് ടു swim and moist skin help them to breathe in water. കണ്ടോ, their breathing organ is moist skin. ഈർപ്പമുള്ള സ്കിന്നാണ് ബ്രീത്തിങ് ഓർഗൻ അവരുടേത്. ആരുടേതൊക്കെയാ മക്കളെ? ഫ്രോഗ്, ടോഡ്സ്, സലമാൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ബ്രീത്തിങ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മോയിസ്റ്റ് സ്കിന്നാണ്.
moist skin ആണ്. However, they have also lungs which help them to breathe on land. എന്നാലും അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട്? ലങ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിക്ക്. നമ്മൾ നിസ്സാരരെന്ന് കഴിയുന്ന സിമ്പിൾ അല്ലെ ലിവിങ് ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ആയ അവർക്ക് ഈ കഴിവുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടാ നീന്താൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ കാര്യം തീർന്നു. നീന്താൻ അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂർ നീന്തും? എത്ര സമയം നീങ്ങും? നമ്മുടെ സ്റ്റാമിനയ്ക്ക് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ അവർ സ്റ്റാമിന അല്ലേ? ക്ഷയിച്ച് നമ്മൾ അവസാനം കടലിലെങ്ങാനും വീണുപോയാൽ അല്ലേ? വലിയ വെള്ളത്തിൽ അവിടെ സ്വിമ്മിങ് പഠിച്ചിരിക്കണം. എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ. സ്വിമ്മിങ് പഠിച്ചിരിക്കണം. എന്നാൽ കുറേ സമയമൊക്കെ നമുക്ക് സ്വിമ്മിങ് വളരെ നല്ല ഗുഡ് എക്സസൈസും ആണ്. ഓക്കെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ആംഫീബിയസിന് വാട്ടറിലും ലാൻഡിലും ഒരുപോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ആരാണ് മിസ് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഷഹാന ഷെറിന് എന്ത് പറ്റി? അല്ല ഹസന ഷെറിന് എന്ത് പറ്റി? ഓക്കെ. എന്താ ഹസന? മഴയായതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. മഴയാണോ? എനിക്കിവിടെ മഴയൊന്നുമില്ല. നല്ല ബ്രൈറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ബാക്കിയുള്ളവർക്കോ? ഇവിടെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. മഴയൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ ഓഡിയോ ഫുള്ളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മക്കൾക്ക് കേൾക്കാമോ? അലൻ ബി സാംസന് കേൾക്കാമോ? അലൻ കേൾക്കാം. സെൽന സാറില്ല കേട്ടോ. യൂട്യൂബിലേക്ക് കണ്ട സാരമില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ. അടുത്തത് ഏരിയൽ ആനിമൽസ്. Animals that fly are called aerial animals. These animals have wings to fly. Most birds and insects can fly. Birds are the only mammal that can fly. Animals which fly have a light body because of light bones and feathers. The body of flying animals in boat shape so that it can easily cut through the air. നോക്കിക്കേ എന്തെല്ലാം അഡാപ്റ്റേഷൻസ്. എന്നാണ് മുഹമ്മദ് ഷെസിന് ഒരു കുഞ്ഞുവാവയുടെ ചിത്രം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കും കേട്ടോ. നിത. ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ഫ്ലൈ ആർ കോൾഡ് ഏരിയൽ ആനിമൽസ്. എന്താണ്? പറക്കുന്നവ. വായുവിലൂടെ പറക്കുന്ന പക്ഷികളാണ് ഏരിയൽ. ഓക്കെ. ദീസ് ആനിമൽസ് ഹാവ് വിങ്സ് ടു ഫ്ലൈ. ഈ ആനിമൽസിന് എന്തുണ്ട്? വിങ്സ് ടു ഫ്ലൈ. നമ്മൾ പറക്കണ എന്ത് ചെയ്യും? വിമാനത്തിൽ കയറും അല്ലേ? പറന്നു പോകും. പാരച്ചൂട്ടില് പറന്ന് താഴെ വരും അല്ലേ? അല്ലേ? എങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പറക്കും അല്ലേ? നമുക്ക് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ബേർഡ്സ് പറക്കുന്ന പോലെ കൈ മാത്രം ഉയർത്തി പറക്കാൻ നോക്കിയാലുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. പക്ഷി കാണുന്ന ചിറകിട്ടടിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈയൊക്കെ എന്നിട്ട് അടിച്ചു നോക്കിക്കേ. എന്തായിരിക്കും? എന്നൊന്നും ആരും കാണിച്ചേക്കല്ലേ. ഓക്കെ. These animals have wings to fly. Most birds and insects can fly. Birds are the only mammals that can fly. That's the specialty of mammals. എന്താണ് mammals? What are the special features of Anjo? Mammals. Anjo, turn on your video. Okay. Mammals means give birth to young ones and sucking their milk. അല്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുകയും പാല് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് മാമൽസ്. അതിൽ ഈ ബാറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ എയറോബിയൽ ആനിമൽസിലെ ബാറ്റ് മാത്രമാണ് മാമൽസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ. എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എന്താണ് ബാറ്റ്സ്? അതിനെ കുറിച്ച് മിസ്സിന് ഒരു ഈ ബാറ്റ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് മിസ്സിന് ഒരു നോട്ട് എഴുതിയേക്കണം. എത്ര പേരായിരിക്കും? ഹസന ഷെറിന് ഒരു വാവേനോടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? വാവ എന്തോ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട് ഹസന ഷെറിന് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ബാറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടോ നെറ്റിൽ നോക്കിയിട്ടോ എന്തായാലും വേണ്ട. റൈറ്റ് 5 സെന്റൻസ് അബൌട്ട് ബാറ്റ്സ്. ബാറ്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതണം. റെഡിയാണോ? ആൻജോ, turn on your video. Nida Fatima. Okay. Only 6 minutes left for us. Next is aerobial animals. Some animals spend most of their time on trees. അല്ലേ? മരത്തിന്റെ മുകളിലാണ് നിഹാര അതുപോലെയാണ് അധിക സമയം അവർ ചെലവഴിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയ ഒരാളുണ്ട്. ആരാ അത് മരത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നേ? മങ്കി അല്ലേ? They are called aerobial animals. Monkeys, tree lizards, flying squirrels and opossums are some aerobial animals. They have claws and broad hip grids to support their body while climbing.
A monkey's long and curly tail help it to swing from a branch. ഉണ്ടോ? നോക്കാം. എന്താണ്? മരത്തിലാണ് ഈ കക്ഷികൾ അധിക സമയവും ചെലവഴിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മങ്കി, ട്രീ ലിസാർഡ്, ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വറൽസ് ആൻഡ് ഒപ്പോസം. ഇന്ന് ഈ ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പറക്കുന്ന അണ്ണാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പറക്കുന്ന അണ്ണാന്. ബെനീറ്റ, turn on your video. ബെനീറ്റ, I can't see you. അജിസല് കാണുന്നില്ല, റിലു ഇല്ല. ഓക്കെ. ഇവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ സാധാരണ പക്ഷികൾ പറക്കുന്ന പോലെ പറന്നു പോകുന്ന അല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അവർ ഒരു മരത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ തെന്നി നീങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന കാണാൻ മിസ് ഇതില് ഒറിജിനൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ജോഗ്രഫിക് ചാനലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് പറയുന്നത് അത് കാണണം, നല്ല കാര്യം, നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാലും കിട്ടും. അതല്ല, അതും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ അധിക സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ടി വിയിലാകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ടി വിയിൽ ഇതൊക്കെ കാണുക കേട്ടോ. പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത? ദേ ഹാവ് ക്ലോസ് ആൻഡ് ബ്രോഡ് ഹിപ്സ്. അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഈ അതിനായ ബോഡി അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അവർക്കുള്ളത്. എ മങ്കീസ് ലോങ് ആൻഡ് കേളി ടൈൽ ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് ടു സിങ് ഫ്രം ബ്രാഞ്ച് ടു ബ്രാഞ്ച്. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ മങ്കിയുടെ വാലിനാ ഫേമസ് അല്ലേ? അല്ലേ? നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെടി തന്നെയുണ്ട്, കൊരങ്ങവാലൻ ചെടി. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു നീളത്തിലുള്ള റെഡ് കളർ തന്നെയാ. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ചെടിയുണ്ട്, കൊരങ്ങവാലൻ ചെടി എന്ന് അതിന്റെ പേര് പറയുന്നത്. ഫ്ലവർ ആണ്, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും? നല്ല നീളത്തിൽ അത് കിടക്കുന്നത്. കണ്ടാൽ തോന്നും ചെറിയ കയറ് പോലെ. നല്ല റെഡ് കളർ. ഏഞ്ചൽ റോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ ആരാ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? നിഹാര കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ. അതാണ് കൊരങ്ങവാലൻ ചെടി എന്നാ പറയുന്നത്. ജോർജ് ജോസഫ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ്. A monkey's long and curly tail help us to swim from branch to branch. That is enough for this portion. Okay. Only 3 minutes left for us. Okay. Joel Joseph. എന്ത് പറ്റി ജോയൽ ജോസഫ്? Where is Joel Joseph? Okay. Unmute and say. പൂച്ചന്റെ വാല് പോലത്തെ പൂ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് പൂച്ചവാലൻ എന്ന് പറയായിരിക്കും. ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോന്നല്ലേ പറയുന്നേ. പൂച്ചയ്ക്ക് എത്ര നീളമുള്ള വാലുണ്ടോടാ? അത്ര നീളമുള്ള വാലുണ്ടോ പൂച്ചയ്ക്ക്? ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ചെടിയുടെ പൂജ, നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചെടിയുടെ പൂവിന് നീളം കുറവായാലും പോരെ. അത് ഒരു പൂവല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു നീളം വള്ളിയല്ല, കുഞ്ഞു 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 കുറെ പൂവാന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല ജോയലെ? അല്ലേ? അങ്ങനെ കണ്ടാണ്. ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലവർ അല്ല അത്, ബഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി കൂടി, അതാ നീളം കുരങ്ങന്റെ വാല് പോലെ നീളത്തിലായിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം. റെഡ് കളറും ആണ്. ഹസന ഷെറിൻ എന്തോ പറയാൻ കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താ ഹസന? കേൾക്കുന്നില്ല മോളെ. മിസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഇവിടെ ഫുൾ വോളിയത്തിൽ. അമ്മോ നീ പറയുന്ന ഇവിടെ എനിക്ക് ശരിക്കും കേൾക്കാം. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഓഡിയോ ഫുള്ളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് മഴയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. സാരമില്ല. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി. എന്താണ് നമ്മുടെ അസല് പറയാനുള്ളത്? സ്റ്റക്കാണോ? ആര്? മിസ് സ്റ്റക്കാണോ? മിസ് സ്റ്റക്കാണെന്നാണ് പറയുന്നേ. ഓക്കെ. അത് എന്തെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ മക്കളെ. കയറിക്കേ. ചായ കുടിച്ചില്ലേടാ? വലിയ മിസ്സൊക്കെ മോന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലോട്ട് കയറിപ്പോ. അതുപോലാണ്. ഓക്കെ.